hodně dneska. Мы сразу будем работать, потому что у нас много работы. Co vaše hlava? Что в вашей голове? Thomas Herson, první část. Томас, первая часть. Ještě něco pamatujete? Еще что-то вам добавить в голове? Druhá část. Pan profesor. Вторая часть. Jste ještě živí? Еще живее? OK. Zeptám se, kdo z vás včera nebyl na našem semináři? Je tady někdo, kdo nebyl včera? Я хочу узнать, если здесь кто-нибудь, кто не был на нашем семинаре вчера. Три человека. Jedna u nás. OK. Proto se chci představit, jmenuji se Miroslav Kačírek, je mi 44 let a pocházím z České republiky, z jednoho malého městečka, má 7 000 obyvatel. Сначала я представлюсь. Меня зовут Мирослав Кочирек, мне 44 года, я с маленького городка Краслиц с населением 7 000 жителей. Tam žiju už s mojí manželkou vlastně a s mým synem. Мы там живем с моей женой и с нашим сыном. Máme jen jednoho Пока у нас только один, a možná druhý na cestu. а может быть второй уже приближается. OK. Já se vás chci zeptat na jednu věc. Dneska je to seminář pro 14% partnery. Kdo je, prosím vás, 14%? Хочу у вас узнать, сегодня это семинар для младших менеджеров. Кто из вас младший менеджер? Ty ostatní, co nezvedli ruce, jsou vyšší manažeři. Все, кто не поднял руку, уже стоит в квалификации выше. Je to tak? OK. Představme si teďka, že jste všichni na základní čáře, že jste všichni junior manažeři. Представьте себе, что вы все в начале и все младшие менеджеры. Jaký post pro vás je v tuto chvíli ten nejdůležitější? Какая квалификация в настоящее время для вас самая важная? V naší kariéře určitě se shodneme na tom, že to je post organizačního manažera, je to tak? В нашей карьере, наверное, все согласитесь, что это квалификация лидера организации. Proč tento post? Почему такая квалификация? Скажите. Подскажите, Co je zajímavého na postu organizačního manažera? что интересно в квалификации лидера организации? Díky! Mercedes! Co? Na svět? Že to možná předat dál. Že to můžeš dál předat dětem. Jo, předávat lidem. OK. Samozřejmě všichni by chtěli rychle vyskočit na ten post organizačního manažera. Už tam být příští měsíc, je to tak? Наверное, все бы хотели уже на следующий месяц быть лидером организации. Быстро добраться. Já bych vám chtěl dneska vysvětlit, že to není možné. Но я вам хочу сегодня объяснить, что это невозможно. Pokud chcete vytvořit stabilní biznis, Если хотите стабильный бизнес, musíte postupovat systematicky нужно подниматься систематично. a projít všechny posty manažer, junior týmový manažer И пройти все квалификации от младшего лидера группы, менеджера до лидера Potom teprve se организации. pro vás otvírá ten svět organizačních manažerů. Tam to teprve začne být zajímavé, ano? Potom je bronzový organizační, zlatý organizační, stříbrný, zlatý, platinový prezidenti. Tam je úplně jiný svět. После всех этих квалификаций у вас открывается мир лидера организации, и следующим шагом бронзовый лидер организации, серебряный, золотой президент, и там совсем другой мир открывается. Na pozici stříbrného organizačního manažera, to jsou 4,21% linie, se vám změní celý život. В квалификации серебряного лидера организации, где у вас 4,20% линии, у вас совсем меняется жизнь. A na pozici zlatého už zažijete bohatství. И в квалификации золотого лидера организации вы уже почувствуете, что такое богатство.
Chcete být stříbrní a zlatí organizační manažeři? Вы хотите стать серебряными и золотыми лидерами организации? Да. Zvedněte ruku. Кто хочет, поднимите руку. Ještě druhou. Еще Musíme trochu zacvičit. Celý den tady sedíme, necvičíme. Весь день мы здесь сидим и не занимаемся никакой зарядкой. OK. Chcete motivovat? Chcete motivaci? Хотите мотивацию? Většina z vás to nedokáže. Большинство из вас, у большинства из вас не получится. To je motivace, co? Вот это мотивация. Máme ještě přidat? Хотите еще побольше? Je to realita. Это реальность. Je to realita. Možná třetina z vás Может быть, 30% из вас začne a nechá to. начнет, ну, потом уйдет в другое Možná, že место. tato třetina začne, bude se tím zabývat, ale bude to pořád stejné. Может быть, вот вторая треть начнет, будет заниматься, но будет постоянно то же самое. A možná tato skupina vyletí až nahoru. А может быть, последняя группа доберется до самой высоты. A možná se to popletl. А можно я ошибся? Ale realita je taková, že většinu lidí nezvládne. Já se vás zeptám proč. Реальность такая, что большинству людей не удастся добраться до вершины. Хочу вас узнать, почему. Podmínky máme všichni stejné. У всех те же самые условия. Máme fantastické produkty. У нас фантастические продукты. Máme geniální marketingový plán. У нас гениальный маркетинговый план. Proč to lidi nezvládnou? Почему не удается у большинства? Kdo je viník? Кто виноват? To, co máme mezi ušima, že? То, что между нашими ушами. Mnoho lidí si myslí, že nikdy nedožene třeba Genricha Erdmana, Много людей думают, svého что sponzora. никогда не сможет добраться до квалификации Генриха или до квалификации своего спонсора. Mnoho lidí si myslí, že nemůže dokázat to, co jsou vepředu. Большое количество людей думает, что никогда не сможет добраться до высот людей, которые были перед ними. Sledujete top 10 ruský? Вы смотрите топ-10 в России. Знаете prvních 5? Znáte prvních 5? Знаете, кто на первых 5 местах? Kdo? Řekněte. Кто скажет? Genrich Erdman? Anastasia? Macha? OK. Třetí? Čtvrtý? Pátý? OK. Co kdybych vám řekl, že ty nejúspěšnější lidi u LR v Rusku ještě nejsou zaregistrovaní? А что если вам скажу, что самые успешные партнеры в России, они еще не зарегистрированы? Co kdybych vám řekl, že ty nejúspěšnější lidi, kteří budou v LR, ty největší milionáři, možná sedí teprve dnes v této místnosti a sotva dodělali 14%. А что если я вам скажу, что самые богатые партнеры, которые в России будут, может быть, сидят тут между вами и еле-еле сейчас поднялись на уровень младшего менеджера? Z toho máte možná husí kůži někdo. Может быть, у вас с этого мураши? Je to tak? A to je realita. А это реальность. Já vám ukážu, jak to bylo u nás. Я вам покажу, как было в Чехии. Když já jsem začínal, Когда я начинал, tak byla kvalifikace na jednu akci podobnou té včera. так, квалификация на мероприятие, похожее, как вчера. A na této akci jsem se později doslechl, že nějaký manželé Fričovi dostali 13. plat ve výši 8 milionů 43 rублей. На этом мероприятии я узнала, что какая-то супружеская пара Фричевых получила 13-ю зарплату в размере более 8 миллионов рублей. Já jsem to neuměl ani přečíst. Я не был способен даже прочитать. Já jsem vůbec nechápal, co jde. Я вообще не понимал, что такое. A teprve, až když jsem to viděl v magazínu, tak jsem uvěřil tomu, že to asi dostal. А только после этого, когда я... Že já jsem tam nemohl být. Já jsem nemohl být na tom semináři. Мирослав не квалифицировался на данное мероприятие,
А он после этого, когда данную сумму увидел в LR-журнале, он понимал, что действительно такую сумму они Ale получили. začal jsem pracovat, začal jsem tvrdě pracovat, že mě to motivovalo. Я начал очень-очень много работать, потому что для меня это была мотивация. A tím spíš mě motivovalo, že ten pán, co drží ten šék, je policajt. Bývalý. А еще больше мотивации было в том, что господин Фрич, который получил эту сумму, это бывший полицейский. Mimochodem Ladislav je z organizace. А я его с его структуры. A když se podíváte na další členku vlastně těch nejlepších, třeba tady to byla Soňa, paní Soňa, tak jsem četl v novinách, že si staví velký svůj sen, že staví krásný dům. А если посмотрите на следующую картину, это госпожа Соня, и Мирослав прочитал даже в газете, что она строит свою большую мечту, дом. To byli jedni z těch nejlepších let. Тогда это были самые лучшие партнеры ФЛР. Už jezdili krásnými Mercedesy. Уже тогда ездили на хорошем Мерседесе. Já když jsem přijel na první akci, Когда я приехал на первое мероприятие, это Мирослав, tak jsem měl na krku takovou velikou kameru, handicam, takovou těžkou. тогда у меня был около шеи специальный фотоаппарат. A natáčel jsem všechny ty lidi, co jezdí v těch Mercedesech. И я снимал всех людей, которые ездили на Мерседесе. A snil jsem o tom, že taky jednou budu jezdit Mercedesem. И мечтал об этом, что я тоже когда-нибудь буду в этом Мерседесе. Já jsem na tu akci přijel autem, které už se nedalo ani opravit. Я на данный 15 let момент, staré auto to bylo. 17 let to bylo staré. я на данный мероприятие приехал на машине, которой уже было 17 лет, и ее уже не было возможно ремонтировать. Moja mašina. Taky jsem byl 14%. No, tady se podívejte, duben 1998. Žádný kačírek nikde není. Если посмотрите на топ-10 1998 года, здесь и фамилии Качековых нет. Tady se podívejte na další leden 98 a až tady, vlastně v lednu 98 jsme na 18. místě. Только в январе 98 года на 18 месте появились. To znamená skoro 3 roky a už jsme se začali objevovat po 3 letech někde. Только после 3 лет мы начали себе показывать вот в топ-10. Ale pracovali jsme dál Но мы дальше работали. a v roce 2002 už jsme byli na 2. místě. И через 4 года, в сентябре 2002 года, мы были на 2 месте. Přesně za tím pánem, který tam držel ten šéf, ten policajt. Точно за этим полицейским, который держал эту сумму. No a od konce roku 2002 Уже с конца 2002 года až do teď до сих пор мы на 1 месте. jsme pořád na 2. místě. Ve světové listině, v prezidentské listině na 10. И в рейтинге президентов по всему ЛР миру мы на 10 месте. A to jsme z malého města, malinká lidi, z malého města, z malé země. А если взять мы с маленького города, 7 тысяч населения, с маленькой страны, где 10 миллионов жителей всего. Představte si, kde můžete být vy. Представьте себе, где вы сможете быть. OK, přátelé, pojďme se pustit do práce. Samozřejmě je to o tom, že to chce mít sílu, chce to mít tempo, chce to mít správný směr. Но сейчас будем работать, и надо держать темп, иметь энергию и правильное направление. Ale taky to chce být chytrý. Но тоже надо быть умным, Přemýšlet nad tím. думать. Chcete dneska ode mě vzdušní zámky, anebo na rovinu, šedou realitu? Хотите от меня услышать что-то про воздушные замки или услышать реальность? Doesn't work. Realnost? Realist. Okay. Pak musíte začít u sebe. Pojďme si udělat takovou vlastní analýzu. Если хотите реальность, вы должны начать у себя, и сейчас проведем анализ. Protože je to o každém z vás.
Потому что это о каждом из вас. Jediná příčina vašeho neúspěchu budete vy sami. Потому что единственная причина вашего неуспеха – это вы сами. Okay. Zamyslete se nad tím a udělejte si vlastní analýzu osobní. Подумайте над этим и сделайте свой анализ. Co jsem chtěl v životě dokázat? Что я хотел в жизни достичь? Co jsem dokázal? Что я достиг? Třetí otázka je velmi brutální. Co z toho mám? А что я с этого получил? Это вообще совершенный вопрос. To je domácí úkol. Это для вас задача. Doma. Co Doma. jsem v životě chtěl dokázat, co jsem dokázal a co z toho mám. Дома себе отметьте, сделайте анализ, что хотели достичь, что достигли и что с этого получили. Můžeme pokračovat ještě v té analýze. Дальше будем продолжать анализ. Co se změnilo za posledních 10 let? Что у вас в жизни изменилось за последние 10 лет? Co se změní ve vašem životě za následujících 10 let? Какие изменения ожидаете в течение следующих 10 лет? Je nutno pochopit, že odraz minulosti zároveň ukazuje vaši budoucnost. Надо понимать, что отражение прошлого вам потом показывается в будущем. Pak je třeba se probudit, После этого надо проснуться, protože venku řádí kapitalismus. потому что за окном капитализм. Mnoho lidí o tom ví, ale vůbec si to neuvědomuje. Почти все об этом знают, но никто это не понимает. Okay. Mnoho lidí chodí do práce, mají třeba dobrou práci, ta práce je baví, mají tam dobré vztahy, mají rádi svého šéfa. Много людей ходят на работу, им нравится их работа, может быть у них и хороший босс, Ale po x letech zaměstnání najednou zjistí, sakra, но после много лет на работе они узнают, что что-то не так. považoval jsem to za svou jistotu a najednou musím měnit práci, najednou nemůžu už pracovat tam, kde jsem pracoval. Потому что всегда думали, что это стабильность, данная работа, и сейчас узнают, что им негде работать. Mnoho lidí nedokáže se zajistit, mnoho lidí vůbec není zajištěno, spolehají jenom na výplatu z práce a vůbec si neuvědomují to, že oni můžou přijít. Многие рассчитывают на свою заработную плату и вообще не приходит в голову, что они могут работу потерять. A tady přichází ale. Здесь приходит ЛР со своим шансом. Jenom je třeba zamyslet se nad tím, co opravdu chci od života. Říct si sám sobě, co opravdu chci od života. Надо просто подумать об этом, что действительно хочу от жизни. Napište si. Udělejte si doma analýzu. Отметьте себе и сделайте себе дома анализ, что действительно хотите от жизни. Co jsem ochoten pro to udělat? И основное, что я готов для этого сделать. Kolik na to mám denně času? Сколько у меня для этого времени ежедневно? Je to jednoduchá matematika a je to nutné k tomu, jestli chcete opravdu změnu. Это простая математика, это совсем просто, но необходимо для того, если хотите что-то поменять в своей жизни. Где сможете даже разбогатеть. To je šance, to je realita. Это большой шанс, это реальность. Důkazy jsou všude okolo vás. Везде вокруг вас доказательства. Každý z vás se hlásil na to, že by chtěl změnu života. И все поднимали руки, что хотите что-то поменять в своей жизни. Už jste manažeři. Вы уже менеджеры. Je třeba jenom definovat přesně, co chcete. To je váš domácí úkol. Но надо себе уточнить, что действительно хотите от жизни. Это у вас домашняя задача. Tohle je cíl, vpravo je sen, to česky, omlouvám se. Налево это цель, направо это мечта. Jak se liší ten cíl od toho snu? Какая разница между целью и мечтой? Cíl musí být realistický. Цель должна быть реалистической. Musí být konkrétní definice. Должно быть конкретно указано, что. Musí mít přesný čas, kdy ho chci získat. Должен быть точно данный срок, когда их хотите получить.
Musím to napsat, musí být písemně fixovaný. Обязательно надо себе отметить. Musí mít zžíravou touhu po tom cíli. Вы очень должны хотеть получить это. Aby jsme si to trochu rozebrali. To znamená, je někdo, kdo má nějaký svůj cíl? Kdo má svůj cíl? Je tady někdo, kdo má cíl? Чтобы вы побольше с этим разобрались, есть между вами люди, у которых есть цели. Сможете поднять руку? Aha. Co to je? Aha. To je cíl, ale zkuste mi říct materiální cíl. To je stát se manažerem do konce roku je velmi zajímavý cíl, ale je to možná jenom cesta k tomu cíli, který opravdu chce. Co bude mít z toho, že bude manažer grupy? Это понятно, что это хорошая цель, но что хотите получить с этой цели? Být manažerem grupy je to хорошо. Это хорошая цель, но что хотите получить? Почему? Почему вы хотите быть мanažerem групy? Что это? Aha. Má někdo z vás opravdu cíl, tady v hlavě, tady. Есть у кого из Pánové, вас цель? kdo miluje auta? Кто Pánové. любит машины? Chlapi. OK. Co chcete za auto? Какую машину хотите? Mercedes. Jaký? Какой Мерседес? A-Class? OK. Jestliže chci Mercedes A-Class, tak musím přesně vědět, jak bude ten Mercedes vyspecifikovaný. Já musím přesně vědět, jakou budu mít barvu. Jo, ale to je LR Mercedes, vy chcete LR Mercedes. OK. Je někdo, kdo chce jiný vůz, kdo chce fakt auto snů? Если вы хотите Мерседес, то значит вы должны уточнить, какой цвет, что там должно быть в этом Мерседесе. Super. Кто-то хочет еще что-то другое, чем LR Ještě Mercedes? víc, něco. Что-то побольше? To. Скажите. Свой дом. Это он. Дом. Какой? Большой. How many rooms? Сколько? Сколько комнат должно быть в доме? А в первом этаже, окей. Хорошо. Молодец. А я еще пока абстрактно. Окей. Jakou barvu? Какого цвета? Aha. A střecha? Jakou barvu bude střecha? Какая будет крыша? И Aha. какого цвета будет крыша? Už máte někdo obrázek? Máte А уже у вас obrázek? есть картина этого дома? Aha. A máte v diáři? А у вас есть в ежедневнике? Je. OK. Přátelé, děkuji. To skvěle. Друзья, благодарю. Lidi, probujte se. Probujte se. Проснитесь все, проснитесь. Musíte si definovat přesně, co chcete. Nebojte se mít své cíle. Не боитесь своих снов, но вы должны конкретно указать, что вы хотите. LR je mašina na peníze. ЛР это машина на деньги. Je to jako kouzelný dědeček. Это как волшебный Kouzelná дедушка. holka. Co chcete? Dům. Máš dům. Вот у волшебного дедушки вот такая палочка. Хотите дом? Вот у вас будет дом. Ale bude to malinkatý domeček, kde se nevěděte. Но потому что вы не сказали какой, у вас будет маленький дом. Definujte naprosto přesně, co chcete. Уточните конкретно, что вы хотите. Musíte mít úplně zžravou touhu po tom, co chcete. Jestli na to každý budete koukat, tak představa, že toho nedocílíte, vás musí naprosto vyděsit. Вы должны очень хотеть то, что перед собой видите, и понимать, что если вы этого не достигнете, вы сойдете с ума. Je tady nějaký pán, co chce Ferrari třeba? Есть здесь какой-то мужчина, который хочет Феррари. Lamborghini. Jakou barvu? Какой kolor? Какого цвета? Světa. Jasný. To je červená. Super. Vemte si to, co chcete. Definujte to. Dejte tomu čas.
To znamená, a kdy? Когда? Когда Ferrari? Когда? To je sen, ok? To je sen. Это просто мечта, потому что у вас не конкретно. Já když se zeptám malého kluka, 8letého, co chce za auto, tak řekne Ferrari, Lamborghini. Если я спрошу маленького мальчика, которому 8 лет, что он хочет за машину, он скажет Lamborghini или Ferrari. Ale kdy? Ну когда? Musíte si říct, OK, za 5 let. Вам нужно, вы должны сказать, через 5 лет. Vzít si prospekty toho vozidla. Взять какие-то материалы от данной машины и смотреть. Přivodit si těch nových prospektů. Почувствовать данные материалы. A představovat si, že v tom autě jedete. И представляйте себе, что вы уже сидите в этой машине. Vzpomínáte včera, jak jsem ukazoval moje auto? Если вспомните, как я вам вчера показывал свою машину, Já jsem úplně cítil, jak v tom autě jedu. я совсем чувствовал, как я уже за рулем машины. A stejně tak je to s domem, je to s cestováním, je to úplně s čímkoliv, co chcete. И любая цель, которая есть, вы сможете таким образом осуществить. Вы должны представлять, что живете в доме, сидите в машине, любое. Když budete pouze snít, Если вы будете только мечтать, tak vám hrozí nebezpečí, že se jednou probudíte. ну, у вас опасность, что вы проснетесь, A nebude to možná příjemné úplně. и не будет совсем приятно проснуться. Když si stanovíte a napíšete své cíle, Если вы отметите свои цели и дадите им срок, pak si je můžete splnit. может быть, у вас получится. Podívejte se, co tady napsal Jim Rohn. Посмотрите, что здесь расписано Джима Рона. Když si nebudete plánovat vlastní život, Если вы не будете планировать свою жизнь, tak se vám taky může stát, že ho naplánuje někdo jiný. может быть, у вас случится, что спланирует вашу жизнь кто-то другой. A hádejte, co pro vás plánuje. И попробуйте угадать, что для вас планирует. Nic moc. Ничего интересного. Tady se to napísal na polsky. Je to pravda? Вы согласны? Мы сможем заниматься Что мы любим? тем, что мы любим. Můžeme dělat něco, v čem jsme dobří. Мы сможем заниматься тем, в чем мы хороши. A nebo to, co je dobře placené. Или то, что хорошо оплачивается. Pojďme se pobavit o tom, když budeme pracovat v tomto okruhu, v tomto rozmezí. To Пойдем znamená, поговорить, когда будем в этом отрезке работать. što je lubiu i v čem je хороший. Что я люблю и в чем я хороший. Pokud budete pracovat tady, Если вы будете работать здесь, tak vám garantuji, že budete bez peněz, то я вам гарантирую, что вы будете без денег, a nebo se upracujete k smrti. и вы будете настолько работать, что у вас получится коллапс. Představte si ženu, která ráda stříhá vlasy, Представьте себе женщину, которая любит стричь волосы. je v tom opravdu dobrá Она в этом деле очень хорошая. a chce se stát milionářkou tím, že celý den bude stříhat vlasy. И она хочет стать миллионеркой тем, чтобы ежедневно, весь день стричь волосы. Celý den, celý den, celý den. Весь день, весь день, весь день. Ale den má 24 hodin. Но каждый день имеет только 24 часа. Prostě musíte dělat jinak. Вам нужно работать по-другому. Pojďte si představit, když budu dělat něco, v čem jsem dobrý a co je dobře placené. Представьте себе, что вы будете заниматься тем, в чем вы хороши, и что хорошо оплачивается. To je jenom přání, že? Это только желание, Bohužel. к сожалению. A představte si, že děláte něco, v čem jste dobří. Ne, teď sám. Já jsem to spletl. Představte si něco, co milujete a co je dobře placené. Представьте себе то, что вы любите и что хорошо Moja оплачивается. šipka. Omlouvám se. Маленькая Slyšíte mě? Ale představte si teďka, že budete dělat něco, v čem jsem dobrý a co je dobře placené. Представляете себе, что вы занимаетесь то, чем вы хороши, и что хорошо оплачивается. A se Что může получится. stát, že nebudete šťastní. Ну и получится, что, может быть, не будете счастливы. Jediná šance je to, co je zde. Единственная возможность то, что в середине. Naprosto ideální je pracovat v systému, kde to milujete, v čem jste dobří a co je dobře placené.
Совсем идеальный вариант, когда вы занимаетесь тем, что любите, в чем вы хорошие и что хорошо оплачивается. Co třeba milujete? Co máte rádi? Что вы любите? Třeba? Что вы любите, кто скажет? LR. LR. A je to dobře placené? Потому что LR хорошо оплачивается. Já věřím tomu, že to všichni milujete И я уверен, что вы все любите LR. a že tu sedíte proto, abyste v tom byli dobří. И že вы здесь сидите для того, чтобы стали хорошими. Je to pravda? Правда? OK, pak máte řešení. После этого у вас решение. A mnozí už to dokázali. Многие уже доказали. Včera jsem vám ukazoval spoustu partnerů. Вчера я показывал много своих партнеров. To jsou poslední partneři z naší organizace, kteří převydali Mercedes. Это последние партнеры, которые в нашей организации получили Mercedes. To se může stát i vám. А это сможет случиться и с вами. A teď je otázka, co vy. А вопрос для вас, что вы? Kudy na vrchol? Как добраться на вершину? Na vrchol určitě s týmem, kteří táhnou, Наверх сможете добраться с командой, которая потянет, kteří mají výkon, у которой есть мощность, kteří chtějí, которая хочет, na které je spolehnutí, с людьми, на которые сможете положиться, kteří mají schopnosti, у которых есть способности, kterých jsou schopni překonávat překážky. которые преодолевают препятствия. Kolik takových lidí máte? Сколько у вас таких людей? Další nepříjemná otázka. Это следующий неприятный вопрос. Povím vám příběh. Я вам скажу историю. Je to příběh o dvou lovcích perel. Есть история для двух людей, которые ищут раковины с жемчужинами. Jeden je neskutečně bohatý Один невероятно bogатый, a druhý je úplně chudý. и второй совсем бедный. A bydlí na pobřeží vedle sebe. И при этом они живут рядом. Jeden má nádhernou luxusní vilu У одного просто прекрасный a дом, druhý bydlí v strašných chatrčích. и vторой живет в бедности. Ten, co má tu krásnou vilu, tak se dívá neustále na tu chatrč strašnou a říká, proč ten člověk je tak chudý, když celý den dělá to samé, co já. Богатый человек смотрит со своего дома и думает, почему вот второй такой бедный, когда он занимается тем, чем занимаюсь я. A ten bohatý, ten chudý zase kouká na tu vilu luxusní А бедный смотрит на богатого в его доме и тоже думает, почему он такой богатый. a jednou se potkají, Но один раз они встретились řeknou si, hele, jak je to možný? и Ten bohatý říká tomu chudému, prosím tě, jak dlouho lovíš perly? спрашивают друг у друга. Вот бедный спрашивает богатого, как долго ты ныряешь, чтобы поймал раковины с жемчужинами? A ten bohatý říká, už 4 let. А богатый говорит, ну 40 лет. Už s tátou jsem se potápěl. Я уже с папой нырял. A ten chudý říká, no já lovím perly od 3 let. А бедный говорит, ну я уже этим занимаюсь с 3 лет. Já jsem taky se učil lovit s tátou. Я тоже обучался у папы. A ten bohatý říká chudému, a rozumíš těm perlám? Vyznáš se v tom, která je která? И богатый спрашивает у бедного, ты понимаешь, какие раковины, где жемчужины, какая? A on říká, ano, já jsem se to učil od tatínka. Конечно, я обучался у папы. Říkají, to není možný, tak pojďme, vyplujeme spolu na moře a budeme to zkusit spolu. Ну и говорят друг другу, это невозможно, давай вместе поедем на море и поищем. Vyplujou a ten bohatý říká, a jak dlouho vydržíš pod vodou? А когда уже на море, богатый спрашивает бедного, а как ты долго способен нырять? A ten chudý říká, no, 5 minut. А бедный ему рассказал 5 минут. A ten chudý říká, já jenom 3, to není možný. И богатый ему говорит, ну я только 3, как такое возможно? Jak to, že jsi chudý? Как так ты сможешь быть бедным? Ukaž mi, jak to děláš. Celý den mi ukaž, jak to děláš. Покажи, весь день не показывай, как ты занимаешься этим.
ищи. Tak on skočí do vody ten chudý, Он прыгнет в воду, minuta, ныряет 2 минуту, minuty, 2, 3 3, minuty, 4 minuty 4 минуты. a po 5 minutách vyplave ven, После 5 минут он поднимается вверх, nadechne se, to nic jsem nenašel, hrozný, je to tam zakalený, blbě vidím, jdu znova. A nadechne se a jde dolů znovu. он выдохнул вверх и говорит: ой, там ужасная ситуация внизу, я вообще ничего не вижу, ничего не нашел, я еще один раз попробую, и снова ныряет. A zase 2 minuty, 3 minuty, 4 minuty. И снова повторяется то же самое, 2, 3, 4 минуты. Po 5 minutách se vylezí znova a zase. Tam nic není, říká, jsem zase nic našel. И после 5 минут он снова говорит: я ничего не нашел, там просто ужас. A tak to pokračuje celý den И так продолжается весь день. a na konci dne se mu povede, že najde 3 perly. И в конце дня он находит только 3 жемчужины. Když už je skoro tma, tak je domů neúplně vyčerpaný Когда уже почти тьма, они уже отправляются домой. a říká mu, sotva si vydělal na to, abych užil rodinu. И вот за эти 3 жемчужины я получу только для того, чтобы купил продукты для своей семьи. Následující den vyplul na moře, Следующий день въезжаю снова ve stejné lodce, на том же самом корабле, na stejné místo на то же самое место. a tentokrát se potápí ten bohatý. Но в следующий день ныряет богатый, Skočí do vody a plave. Minutu, 2 minuty, 3 minuty, прыгнул в воду и ныряет первую минуту, вторую, третью. vynoří se ven Но он поднимается, a má plnou síť různých škeby. а у него полная сетка рака. Vysype to do lodi, Он то в свою лодку положил, nadechne se, jde dolů znova, вот снова набрал воздух и ныряет. zase nazbírá všechny škeble, co uvidí, И снова повторяет, снова našel všechny, co uvidí, все, что увидел. nabere, vysype do lodi. Набрал и обратно в лодку. A tak to dělá celý den, až ta loď už se skoro potápí, jak je plná škeby. Но он делает до того времени, когда уже лодка не способна ничего больше набрать. Skončí asi o 3 hodiny dřív, než ten chudý, Завершил на 3 часа раньше, чем предыдущий день бега. doveze tu loď na břeh, Да. Приехали к берегу, zavolal manželku, позвонил жене, děti дети, a jdou otvírat škeble. и начинают открывать. Co je důležité, otevře škebly, Что очень важно, открывает, смотрит. když tam nic není, vyhodí. Если там ничего нет, выбрасывает. Otevře druhou, vyhodí. Třetí, vyhodí. Открывает вторую, третью, выбрасывает, потому что там ничего нет. Ta, která se mu líbí, je krásná, Если находит ту, которая ему очень нравится, которая красивая, tak ji schová, protože ji prodá turistům. он ее сохраняет и потом продает туристам. A jenom v některých je vzácná perla. Но только в некоторых есть очень бесценная жемчужина. Na konci dne, když už je tma, zjistí, že má asi 20 perel. Когда уже tma, и они совсем разобрались, он узнает, что у него 20 жемчужин. Jaká tady je analogie? Какая здесь аналогия? Pojďme se. Za prvé, Посмотрим. nesuďte předem. Не судите остальных вперед. Berte všechny. Берите всех, Otevírejte je. открывайте их. Prázdné vyhoďte. Пустые выбрасывайте. Nepřemlouvejte je. Не уговаривайте их. Uroď perlu. Když tam nic není, tak tam prostě nic není. Если там ничего нет, ничего не будет. Hezké si chovejte pro turisty. Красивые вы оставляете туристам. My říkáme, i malí zvířátka dějí bobečky. В Чехии говорят, что и маленькие животные что-то приносят. No a v některých bude vzácná perla. А в некоторых из них будут бесценные жемчужины. Pojďme se podívat, jak to vypadá v realitě. Сейчас посмотрим, как это в реальности выглядит. Pracujte tak, abyste vlastním obrotem dělali 1000 korun vlastním obrotem. Работайте так, чтобы ваш личный оборот был минимально 1000 баллов. A rozdělte si práci na týdny. И определите работу на неделе. Pokud chcete opravdu hodně rychle nahoru, snažte se každý týden zaregistrovat alespoň 2 nové partnery. Если хотите очень быстро подняться к вершине,
Старайтесь, чтобы каждую неделю зарегистрировать 2 новых партнера. Tento příklad je pro lidi, kteří chtějí extrémně rychle nahoru a je to jenom maximálně do úrovně 3 měsíců. Это примеры, которые для людей, которые хотят очень быстро получить результаты, а это максимум на 3 месяца. Normální z mého pohledu a zdravé je registrovat 3 až 5 lidí do první linie. Tak to řekl i Thomas Kahn. С моей точки зрения нормально и совсем стандартный вариант, это когда вы регистрируете 3-5 первых линий в месяц. То же самое сказал Томас с утра. Tak. Ale teď si ukážeme rychlý příklad. Но сейчас мы покажем совсем быстрый вариант. Okay. První týden zaregistruju 2 lidi. Первую неделю я зарегистрировал 2 человека. Další týden 2 lidi. Следующей неделе следующие 2, Další týden 2 lidi. Mám první měsíc za sebou. Первый месяц за мной. Zaregistroval jsem 8 lidí. Я зарегистрировал первую линию 8 человек. Jazyk mám na vestě, И я не способен дышать, rodina mě nezná, семья меня не знает, ale já vím, proč to dělám. но я знаю, почему я этим занимаюсь. A musím vydržet ještě 2 měsíce. И нужно мне еще 2 месяца выдержать. Ještě 8 týdnů v takovém tempu. Еще 8 недель держать такой темп. A pokračuju stejným způsobem. И продолжаю таким же образом. Třetí měsíc konečně jsem splnil svůj úkol. За 3 месяца я выполнил свою задачу. Co se teď děje? Что сейчас случилось? Nazbíral jsem hodně perev, hodně škeblí. У меня много раковин, много жемчуг. Jak to bude vypadat po 3 měsících? Какая картинка будет после 3 месяцев? První měsíc, druhý měsíc, třetí měsíc a ten čtvrtý měsíc se objeví v této první osmičce první perla. На 4-й месяц появляются первые жемчужины. V této možná žádná, Во второй группе никакая. ale v té třetí se objeví hned 2. Может быть, в третьей группе будут 2 жемчужины. Ten čtvrtý měsíc to vypadá tak, že tento člověk, tato perla už dělá čtvrtý měsíc 4000 bodů. На 4-м месяце выглядит так, что человек с первой группы, который жемчужина, делает 4000 баллов, и ты с третьей группы 2000 и 1000 баллов. Vlastní obrat 1000, Личный оборот 1000, tak tady zbylo dalších 20 lidí a těch 20 lidí dohromady udělá 505 000 bodů. Plus minus. и останутся 20 человек, сделает плюс-минус 1000 баллов. Našli jste 3 perly Вы нашли 3 жемчужины, a máte tam 20, který se dají prodat turistům. и у вас осталось 20, которые вы сможете продать туристам. Celkem je to 13 000 bodů, což znamená 21%. Всего это 13 000 баллов, и это 21%. Udělali jste 72 prezentací, to je jistota. У вас прошло 72 презентации. Это уверенность, что так получится. Tato metodika je udělána tak, aby opravdu jste měli možnost si vybrat. Данная система сделана так, чтобы у вас был выбор. Většího množství lidí si vyberete kvalitnější partner. Если у вас побольше человек, вы сможете себе выбрать качественные партнеры. Co je důležité, hledáme perlu. Hledáme klíčové lidi. Jaké vlastnosti má mít ta perla? Самое основное, что у нас есть, мы ищем жемчужины. И какие качества должны быть у этой жемчужины? Povídejte, jaký má vlastnosti? Какие жемчужины? Скажите. Překladejte. Pozitivní, OK. Jo, musíte to překládat rusky, to nikdo neslyší. Трудовые религии. Je. Mě to vždycky řekněte, co to znamená. Co ještě? Что еще? Ответственность. Odpovědný, ano. Инициатива. Iniciativní. Целеустремленный. Обучаемые. Целеустремленный. Cílevědomý, OK. Настойчивые с принятым решением дойти до конца. Настойчивость принять решение и до конца его довести. Aha, OK. Super. Mohli bychom celý den přemýšlet o fantastických vlastnostech fantastických lidí,
který nás venku čeká, je to tak? Мы сможем весь день думать о фантастических способностях единственных людей, которые ждут на улице. Вы согласны? Kolik zase další ta nepříjemná otázka. Kolik takových lidí máte? Снова неприятный вопрос для вас. Сколько у вас таких партнеров? Proto ten příklad. Для этого этот пример. Hledáme perly. Jaké vlastnosti máte vy? Мы ищем жемчужины. Co děláte vy? Какие качества у вас? Чем вы занимаетесь? V čem jste před svou organizací? В чем вы лучше своей структуры? V čem jste vzorem pro svou strukturu? В чем вы сможете быть примером для остальных? A v čem se chcete zlepšit? И в чем вы хотите стать лучше? To je další domácí úkol pro vás. Это следующий вопрос для vás. Je velmi důležité toto se podívat pravdě do očí. Очень важно, чтобы вы посмотрели правде в глаза. Každý z nás se může neustále zlepšovat a zdokonalovat. Любой человек сможет постоянно расти, обучаться. Pojďme se zamýšlet nad tím, co ovlivňuje náš úspěch. И подумаем сейчас об этом, что влияет на наш успех. Určitě se shodneme na tom, že to budou naše schopnosti, naše kvalita práce. Наверное, вы будете согласны, что это наши способности и качество работы. Kvůli tomu existují semináře a školení. Из-за этого семинарий, где всему этому вы сможете обучиться. Určitě to bude kvantita práce a tempo. Наверное, это будет количество сделанного и тем, который держите. A určitě mi dáte za pravdu, že ovlivňuje vás také štěstí. А, наверное, со мной будете согласны, что на все это влияет счастье. Pojďme se ale zamyslet nad tím, ne co ovlivňuje váš úspěch, ale co zajistí váš úspěch. Но сейчас не будем... Má strukturu, toto je velmi starý obrázek, velmi starý obrázek. В настоящее время это его структура, но это давно-давно. Tam nejsou 21, tam jsou jenom týmoví manažeři. Это без 20% линий. Ale on tohle dokázal proto, že udělal za první rok, první 2 roky 150, více jak 150. Но он этого достиг только благодаря тому, что за первые 2 года он зарегистрировал 150 первых линий. Vzpomeňte na to, co říkal Tomas. First line, first line, first line. Вспомните про то, что вам рассказывал Томас. Первые линии. Včera jsme si řekli, že to začíná kontakty. Вчера мне рассказывали про список контактов, что от этого все начинается. Všichni to podceňují. Všichni. Все недооценивают список контактов. Ale kontakty jsou opravdu k tomu, abyste pracovali systematicky. Контакты для того, чтобы вы работали систематично. Это все. Už někdo z vás stavěl dům? Уже кто-то из вас строил дом? Da? Co se staví první, když začínáte s domem? Что вы строите первым? Co? Základy? Нет. Projekt. План, проект. To je ono. A mnoho lidí dneska dělá i multilevel marketing tak, že vlítnou známkou na ruku. И большинство людей в настоящее время действует так, в сетевом Мамку. маркетингу. Tak tady bude obývák, jo? И что они строят сетевой маркетинг так, что рассказывают: мама, здесь будет жилая комната, Tady kuchyně, здесь будет кухня, tady dáme koupelnu. а здесь будет ванная. Bagr, И приглашаешь при начале работы. koupej základy. Начинай строить фундамент. Objednám beton. Я заказываю бетон. Jak to potom dopadne? Ну и какой будет результат? Přátelé, první je vždycky projekt. Первое, что есть, это проект, план. Potřebujete si detailně a systematicky zaznamenat každého člověka v vašem životě, kterého jste kdy pozdravili, nebo i toho, kdo pozdraví vás. Для начала надо любого человека, которого вы встретили в жизни, с которым у вас был контакт, отметить его в свой список контактов. Je to zlatý poklad. Это золотой шедевр. Potom si píšu ty hvězdičky, jak jsem říkal včera. Как я уже вчера сказал, я потом отмечаю звездочки. Od koho bych si sám koupil? У кого я бы сам Kdo купил? má hodně známý? U Kdo je koho много organizační? знакомых? Kdo je úspěšný nebo jim chce být?
Кто se zabývá организатор, zdravím, кто успешный или хочет им стать, кто заботится о здоровье, kdo кого má больше uznání ve хочет, společnosti, kdo má dobrou image, у кого хорошая репутация, kdo má zkušenosti s multilevel у marketingem. кого опыт в сетевом. Okay? Každému takovému dám hvězdičku. Pak si vytvořím speciální VIP seznam a první oslovuju ty hvězdičky, ať už telefonem, Facebookem, SMS-kama, internetem, YouTubem, to je úplně jedno. Prostě jdu konkrétně za těma vybranýma lidma. У всех, у которых я отметил звездочку, потому что конкретно ищу этих людей. Все равно это, если в сообщениях, если звоню, если в социальных сетях, я стараюсь конкретно найти людей, которые в моем VIP-списке, у которых звездочка. Nejsme jediná firma na světě. Мы не только одна компания. Pokud někdo jiný si píše seznam z jiné firmy, Если кто-то с другой компании себе подготавливает список контактов, a najde tam na tom seznamu člověka, kterým je organizační typ, zabývá se zdravím a má uznání a dobrou image, tak zcela jistě mu dělá hvězdičku. если он в своем списке ВКонтакте найдет человека, у которого хорошая репутация, который заботится о здоровье, который организатор, он, наверное, тоже в своем списке контактов отметит его звездочкой. Když vy si nevypracujete ten seznam, tak Jestli budete, vás- tak budete oslovovat nahodile. Если у вас не будет списка контактов, вы просто будете предлагать бизнес случайно. A pak se stane, že budete trávit s lidmi, který zrovna jste potkali, tak jste je pozvali na prezentaci a někdo jiný vám zaregistruje tu hvězdičku, tu perlu. А может быть, таким образом вы будете поступать так, что вы встретите человека, регистрируете вашего человека, который смог быть всегда позитивно. Все, který znáte, všichni, který znáte, nebo který můžete poznat. Все, Který которые, vás mají důvěru, nebo který ji získají. все, которые вы знаете, кто вам доверяет или кому вы доверяете. Já jsem se rozhodl vytvořit struktury v jiných městech, kde jsem nikoho neznal. Я создавал структуры в других городах, где я вообще никого не знал. A tak jsem se seznamoval s lidmi na ulici, И я знакомился с людьми на улице, v restauraci, в ресторанах, kdekoliv, kde byli lidi. в любом месте, где находилось большое количество людей. Ale vzpomínáte, co jsem říkal, musíte být jako buldozeři, ale musíte být chytří. Вспомните, как я вам рассказывал, вы должны быть умными. To znamená, já jsem nestál na ulici И не стоял на улице a oslovoval lidi. и предлагал бизнес. To je nedůvěryhodné. Это не работает, не вызывает доверия. Za chvilinku by všichni lidi šli okolo mě. Наверное, через какое-то время все смотрели на меня и уходили от меня. Ne. Já jsem to dělal chytře. Я это сделал умно. Já jsem si třeba vzal mapu města Я взял карту города, a vybral jsem si místo, kde jsem byl. ты взял место, где я находился, Na jedné straně města на одной стороне города, a na druhé straně města jsem si našel cíl, který potřebuji najít. и в другой стороне города я нашел место, где я хочу находиться. Řekl jsem, že mi selhala navigace. А я сказал, что у меня нет навигатора. Samozřejmě tohle se dá blbě dělat v Moskvě asi. Наверное, это плохо действует в Москве. Je to jenom příklad. Это только пример. A ptal jsem se lidí, stál jsem okýnko, když jsem viděl někoho, kdo se mi opravdu líbil, Если я увидел кого-то, кто мне понравился, и успела. останавливался, pozitivní energie, позитивный человек, который улыбался, dobře oblečený, хорошо одетый, vypadal jako podnikatel, выглядел как предприниматель, tak jsem se zeptal. и я у него spрашивал. Já jsem se to nějak ztratil, prosím vás, můžete mi poradit, kde najdu sídliště Dukla? Я у вас потерялся, вы мне сможете подсказать, где я найду данное место? On сказал, jste se úplně ztratil, to je úplně tam, musíte, a začal mi to vysvětlovat. А он мне сказал, вы совсем потерялся, и начал мне объяснять. A když byl velmi sympatický přitom a snažil se, И если мне понравился данный человек, и он показывал, что хочет мне объяснить, no tak jsem mu řekl, я ему сказал, děkuji moc, благодарю, to je velmi hodný, вы очень хороший. vy jste určitě zdejší, že? Наверное, вы отсюда. On řekl, jo, То он сказал, конечно. víte, mě napadlo, já se tu zrovna chystám expandovat Знаете, мне сейчас пришло в голову, и я здесь буду расширять бизнес.
Potřeba bych to někomu prostě vyznal. Šikovný, sympatický a vyznal se. И мне нужен человек, который знаком с городом. Sympatický jste? Šikovný jste? Вы симпатичный, хороший. Zajímal by vás další zdroj příjmu? Mimo to, co máte v práci? Интересует вас другой вид дохода, Mimo to, co máte v práci? только мимо того, что вы, чем вы сейчас занимаетесь? Říkal, jo, o co jde? Да, конечно, интересует. O co jde? А чего это касается? Já jsem vždycky řekl, to není tady na ulici teďka, ale jestli na vás je telefon do práce nebo domů, tak se můžeme zavolat až tu příště budu. Ну, сложно рассказывать про бизнес здесь на улице, но если мне дадите свой контакт, я вам могу позвонить и сможем встретиться. A ty lidi mi dali k telefonu. Ну, и люди мне давали контакты. Já jsem si vždycky vzal telefon. Я всегда взял контакт. Ne, já jsem nikdy nedal svůj. Я никогда не отдавал свой контакт. Takhle jsem si rozjel mnoho měst, mnoho lokalit. И таким образом я развивал много городов. Je to nejtěžší, co můžete dělat. Это самое сложное, что вы сможете сделать. A já neříkám, abyste to dělali. И я вам не говорю, чтобы вы таким образом поступали. Já jenom říkám, to je příklad, kterým jsem šel třeba já. Это мой пример. Já jsem byl schopen si vytáhnout pro člověka k restauraci, když se mi líbil. И если мне понравился человек в ресторане, я его вытащил из ресторана. A jednou jsem si oslovil boxera. Один раз я предложил бизнес боксеру. Byl jsem v jednom celou luxusním hotelu Человек хорошо одет, в кожаном пиджаке. a on vypadal jako Ivan Drago. И он выглядел как Иван Драго. Roky 4, roky Pampa, znáte? Роки 4. Jo. A pořád házel rukama a něco povídal lidem. Постоянно что-то показывал, постоянно что-то рассказывал людям. Tak jsem za ním šel oslovil jsem se. Ну, я с ним пришел и предложил ему бизнес. A díky tomu člověku dneska mám 21% liny. И благодаря данному человеку у меня 20% линия. On nic nedělá, Он ничем не занимается. ale přived toho člověka. Но он предложил бизнес другому человеку, который 20% линии. A je to vlastně, byl to mistr České republiky v boxu. Это был чемпион Чехии в боксе. Když se zvedl z toho stolu, tak to tak. Но когда поднялся, он был очень высокий. OK, najděte si způsoby. Když chcete, hledejte způsoby. Выбирайте свой вариант. Если решите, найдите свой подходящий вариант. Každý můžete, každý. Любой человек сможет. To oslovení jsou ty pravidla, co jsme si včera řekli. Есть правила для предложения бизнеса. Oslovíte stejné lidi nebo silnější, lepší, než jste vy sami. Надо предложить бизнес людям, которые такие, Лучше как вы, партнерский и сильнее. Лучше, когда предлагаете бизнес парам. A určitě nejlepší partnerský páry, neprosté, Самый лучший вариант это пары и не уговаривайте людей. tak, a hlavně neprosit, dáváte vy těm lidem tu šanci. Не уговаривайте, вы людям даете шанс. Okay? Při tom oslovení je vždycky hrozně důležité, když telefonujete, При предложении бизнеса очень важно, когда вы звоните, se podívat na to, co chcete, jaký máte ten cíl. смотрите на то, что вас интересует, какая у вас цель, то, что хотите. Já jsem si vždycky vzal diář, Я всегда взял ежедневник. Можно? představte si, že to je diář, já jsem si Představte si, vždycky do toho diáře na ty první 2 strany vylepil všechny své cíle. Представьте себе, что это ежедневник, а у меня всегда так, что в ежедневнике на первых 2 страницах все мои цели. A pokaždé, když jsem chtěl někomu telefonovat, tak jsem otevřel a díval jsem se na ty cíle. А всегда, когда я хотел кому-то звонить, я открыл свой ежедневник и смотрел на свои цели. Kdykoliv mi bylo úzko, tak jsem se podíval na svoje cíle a začal jsem telefonovat. В любое время, когда у меня было что-то неприятное, я посмотрел на свои цели и сразу начал звонить. Obklopte se tím, co opravdu chcete. Окружайтесь тем, что вы действительно хотите. Pak se vám bude snadněji hovořit. После этого вы будете лучше рассказывать. Když si stejně nevěříte, doporučuji zavolejte svému sponzorovi a on vás naladí. Если вы постоянно не уверены, позвоните своему спонсору, и он вам дает мотивацию. No a pak už je prezentace, kterou musíte neustále zdokonalovat. После этого презентация бизнеса, которую надо постоянно улучшать. A na to jsem pozval můj ženu, И для этого я здесь приглашаю свою жену, protože byla doba, kdy ona se bála dělat prezentace.
Было время, когда она боялась презентации. Ona byla výborná, prodávala produkty, pomáhala mi se strukturou, Она отлично продавала, помогала мне с моей организацией, ale nechtěla dělat prezentaci. но ни в коем случае не хотела заниматься презентацией бизнеса. Já jsem jednou na ní udělal takovou boudu, Я один раз подготовил для нее ловушку. ona vám to řekne jako. Она вам расскажет, какую. Je to stejné, většina z vás mě zažila včera. И это то же самое, потому что с большинством вас мы виделись вчера. A musím říct, že pro mě to bylo hodně podobné jako s prodejem. А для меня это было похоже, как с продажами. Já jsem dlouho jenom prodávala a bála jsem se dělat prezentace. Я очень долго только продавала и боялась презентации. Jezdila jsem samozřejmě s manželem, mluvila jsem mu do toho jako správná žena. Я всегда была со своим мужем и всегда ему рассказывала, как этим заниматься. Ale abych šla úplně sama dělat prezentace lidem, Но чтобы я только одна сделала презентации, a když jsme dělávali obyvákové prezentace, takže tam třeba byly 3-4 lidi nebo 2 páry, а раньше мы занимались тем, что презентации проводили у кого-то дома, и там были всегда минимум 3-4 пары. a pro mě bylo nepředstavitelné si před ně sednout v 19 letech a v uvozovkách dělat na ně chytrou. А я себе никак не представляла себе, когда мне было 19 лет, что я буду проводить презентацию. A věřte mi, že můžete slyšet 100 prezentací od svého sponzora a stejně ta vaše bude jednou poprvé. А сможете поверить мне, что вы услышите 100 презентаций от своего спонсора, но ваша презентация будет только первая, одна ваша. Chci na vás dneska přenést, abyste se toho nebáli, Я хочу вам донести, чтобы вы этого не боялись. že je to absolutně přirozené. Это просто естественно. A manžel mi takhle jednoho dne řekl před našimi poradci, А муж один раз мне сказал перед нашими партнерами: já jdu tady dělat prezentace tady pod mě a na tebe tam čekají 4 lidi v obyváku a ty jdeš tady s tímhle dělat prezentaci. Před lidma. прямо перед нашими партнерами муж мне сказал: я сейчас буду заниматься презентацией на этой стороне с этими людьми, и там в другой комнате тебя ждут 4 человека. Nebudu vám ani povídat, jak mi bylo. Я вам не буду рассказывать, как себя чувствовала. Úplně jsem se orosila. Мне было очень жарко. Jenom jsem se tak zoufala podívala na manžela. Я просто посмотрела на мужа. A říkala jsem si, proboha, co budu dělat, ale nemohla jsem před těma našima lidma přiznat, že se bojím. Но перед нашими партнерами я не могла сказать. Řekl, Ježíši Maria, to je strašně složitý, těžký, to bych nedokázal, to bych nemohl dělat. Люди сразу подумают, что это очень сложно, и это не для меня, потому что я не способен на это. A jak tady říkal manžel, v tom možná byla moje síla. А как раньше сказал муж, это была моя сила. Že manžel vždycky měl sklony dávat hodně informací a hodně vysvětlovat. Потому что у мужа всегда было то, что он хотел много рассказывать, много информации передавать. A já jsem se vždycky snažila podat to tím lidem velice lidskou formou a aby to nebylo dlouhý, aby to bylo jednoduchý, pochopitelný, jako když to říkáte dítěti. А я всегда старалась передать информацию так, чтобы это было просто и понятно. A já jsem vždycky tím lidem říkala, využila jsem ten svůj věk mladý. А я всегда людям рассказывала, используя свой возраст. Když přede mnou stáli třeba lidi 40-50 let, už něco dokázali, ve své profesi byli úspěšní. Когда мы встречались с людьми, у которых уже был какой-то карьера, 40-50 лет, Tak já jsem jim naopak řekla, když já, mladá holka v 19, která nic neumí, так я им сказала: если я в возрасте 19 лет, которая вообще ничего не знает, tak vy s tím, co umíte, s těmi známostmi pro tím něco máte, tak vy tam budete 3krát rychleji než já. Dávala jsem jim sebedůvěru tím lidem. так вы со своими контактами, со своими способностями, со своим опытом, вы сможете доказать все это в 3 раза быстрее, чем я. A věřte mi, že ty lidi vám nepodepíšou smlouvu proto, že tomu uvěří, co vidí. Pro ně je to tak jako pro nás na začátku nepředstavitelné. И поверьте мне, что люди не зарегистрируются из-за этого, что они услышат, они зарегистрируются из того, что почувствуют. Oni neví, jak funguje kolostrum, aloe vera, nemají důkazy, nerozumí pořádně marketingovému plánu, tomu nerozumí lidi kolikrát po 2 měsících. Они вообще не понимают, как работает колострум,
том, как работают другие продукты, совсем не понимают маркетинговый план. Этот маркетинговый план часто не понимают люди после нескольких месяцев. To je jako kdybyste na ně mluvili španělsky. То же самое, если бы им что-то рассказывали на испанском. Ale oni z té prezentace musí mít dobrý pocit. Souhlasíte se mnou? Но у них должно быть очень хорошее ощущение после этой презентации. Вы soгласны? Vy vlastně na ty lidi, to je naše práce, musíte přenést to, že by s vámi něco mohli dokázat, že vy jim k tomu pomůžete, že tady mají takovou tu berličku ve vás a můžete jim trošku zpříjemnit ten život, zlepšit. Вы должны передать людям ощущение, что они способны, что они могут это доказать, что вы им в этом направлении поможете. Proto taky u prezentace doporučuji neprobírat moc dlouho produkty, není to prodejka. Из-за этого я советую при презентации бизнеса не разбираться в продукции, потому что это не продажа. Já vždycky první musíte se umět prodat na začátku. Svůj příběh použít a umět se prodat, trošku se umět pochválit. Вы вначале должны продать сами себя, показать свой результат, показать сами себя. Říct svůj životní příběh a kam směřujete, co chcete dokázat a že by mohli s vámi. Рассказать про свой жизненный путь и рассказать про то, чего вы хотите достичь. Že ty lidi vždycky natahujete pouze na sebe, na svoji osobnost. Потому что люди регистрируются всегда на вас, на вашу личность. A já jsem tomu obchodu tak neskutečně věřila, Elérku, že pro mě to bylo sluníčko v životě. А я настолько была уверена в ЛР, что это было солнце моей жизни. Že já jsem jako velmi mladé děvče dokázala ty lidi absolutně strhnout, aby měli chuť to se mnou zkusit. И таким образом я, и когда была очень молодая, была способна людям передать энергию, и они шли за мной. A dokonce jsem soutěžila s manželem, kdo podepíše víc smluv a i jsem vyhrávala, tak jsem měla radost. И даже у нас были с мужем соревнования, кто зарегистрирует побольше людей, и я побеждала. Manžel vždycky říkal, že jsem trošku drsnější než to. Муж всегда говорил, что я жестче его. Protože když lidi na konci na vás koukají a každý vám nebude skákat okolo krku, kdy to mám podepsat, to je ideální situace. Потому что после презентации, когда на вас люди смотрят, они же не идут вас обнимать и спрашивать, где мне подписаться. Tak musíme trošičku ty lidi k tomu malinko postrčit, že? И так надо людям чуть-чуть помочь. Já jsem vždycky chtěla po lidech rozhodnutí tady, teď a okamžitě. Я всегда хотела решения от людей сейчас и тут. Žádný budu si to rozmyslet, poradím se s někým, absolutně nefunguje a řeknu vám taky, jak jim to říct. У нас совсем не работало, что люди думают потом, когда-нибудь и так. V tomhle já jsem absolutně nekompromisní i u prodeje, i u smluv. В этом плане я жестко и у продаж, и у презентации бизнеса. Já jsem každému na konci řekla, jestli se vám to jenom trošku líbí, jsem vám já sympatická, chcete to se mnou zkusit a věřte, že vás ty peníze naučím vydělat. Я всегда в конце людям сказала, если вас что-то хоть чуть-чуть заинтересовало и вам симпатично, я вам покажу, как это сделать. Tak do toho se mnou pojďte a začneme hned. Давайте начнем сейчас сразу. Ale chci to slyšet tady a teď od vás. Žádný, že půjdete domů, s někým se poradíte. To mi rovnou řekněte, že ne. A můžete si vyzkoušet produkty. Но мне совсем не интересно, что вы пойдете домой и будете с кем-то советоваться, лучше покупайте продукцию, но вы мне скажите свои решения тут и сейчас. Ale chci to slyšet tady a teď od vás. Сейчас и тут я от вас хочу слышать ответ. A lidi většinou tak na mě koukali, byli trošičku vykulení, ale viděli, že to myslím naprosto vážně. Люди стандартно на меня смотрели, были очень-очень удивлены, но понимали, что партнеры приходили, и муж приходили и спрашивали, у тебя действительно так работает? Protože spoustu lidí na konci prezentace, když ty lidi se ještě jakoby nerozhodnou, jsou na vážkách, Но всегда в конце презентации, когда люди еще не знают, если да или нет, tak mají sklony přidávat neustále informace. A pořád je jakoby přesvědčovat, a to nefunguje. так при презентации многие имеют тенденцию постоянно добавлять информации, и это не работает. A potom buď ty lidi vám to podepíšou, aby se vás bavili, ale nic dělat nebudou. И после этого у вас может случиться, что люди зарегистрируются, но ничем не будут заниматься. Možná ani nepřeberou startovací soupravu. Может быть, даже не оплатят первый заказ. Takže rovnou na rovinu. A věřte, že i pár lidí mi řeklo, že nechce. Ale byli velice rádi, že nepřesvědčuju, neprosím a velmi rádi si vyzkoušeli produkty a byli v pohodě, ulevilo se jim a mě taky.
Ну, конечно, не все зарегистрировались, но все люди были всегда рады и всегда со мной общались, и многие зарегистрировались. Takže věřte mi, chce se to nevzdávat, protože samozřejmě každý to nepochopí. Každý nemůže být poradce. Поверьте мне, не сдавайтесь, не все люди это будут понимать, не все будут партнерами. Potřebujeme i nějaké zákazníky. Потому что нам нужны тоже клиенты. Ale věřte mi, že i lidi, co vám to dneska nepodepíšou a vy třeba na ně sázíte, že jsou dobří a vy víte, že jsou dobří. Но поверьте мне, что и когда люди не зарегистрируют, но вы очень уверены, что они хорошие, что действительно хорошие для вас. Tak já to pořád s nima nevzdávám, já jsem velice pozitivní člověk. И я постоянно не сдаюсь, я очень позитивная. A já je dám jakoby na takovou pomyslnou čekací listinu, až nechávám je dozrát, jako hrušku na stromě. А я их оставляю в другом списке, где они созревают. A třeba za roky kontaktuju a zeptám se, co ta tvoje situace v práci, ještě je to tam tak fantasticky, jak jsi říkal. А я у них, например, через год спрашиваю: ой, у тебя постоянно так хорошая ситуация на работе, у тебя вообще такая хорошая работа постоянно. A věřte mi, já tady přísahám, že za 21 let, co s manželem děláme biznis, И поверьте мне, что за 20 год, которые мы делаем бизнес с мужем, tak jsme ještě nikdy nepotkali člověka, мы еще никогда не встретили человека, který by u našeho posledního setkání se po několika letech měl lépe než předtím v zaměstnání. Který by dosáhl úspěchu, nepotkali. мы никогда не встретили человека, который бы после нескольких лет на работе был в лучшей ситуации, чем когда мы его встретили. Не встретили такого человека. Takže na závěr ode mě nevzdávejte to s nimi. Nechte je, oni můžou dozrát a můžou být ještě velice dobří. Děkuji moc, předám se. Так, наконец-то я вам скажу, что давайте людям созревать. Благодарю за ваше внимание. Budeme finišovat pomalu. Мы приближаемся к концу. V podstatě to zapracování, vedení nových partnerů, to je na samostatný semináře, na několik samostatných seminářů. Ale většinu toho už jste dneska slyšeli od Tomase. Запуск и ведение новых партнеров – это самостоятельный семинар, но и большинство из этого уже слышали у Томаса. Rekapitulace. Мы будем повторять. První děláme biznis do šířky, Первое, что надо делать, это ширину. protože šířka znamená množství peněz. Ширина – это значит количество денег. Potom děláme biznis do hloubky, После этого продолжаем бизнес развивать в глубину, protože hloubka znamená stabilitu. потому что глубина значит стабильность. A pokud pracujeme dostatečně dlouho, Если мы будем работать достаточно долго, tak každý kvalitní jedinec, každá perla rodí další perlu. но сможем полагаться на то, что каждая жемчужина найдет свою следующую жемчужину. Ano, pracujete a najednou tady další perla, a tady další perla. Работайте в глубину и там находите следующую жемчужину. Pokud tady jsou 3 pod sebou, Если 3 жемчужины в глубине, tak tato linie je 1%. так данная линия 21%. To je realita, to je zkušenost. Это реальность, это опыт. Je třeba pochopit u toho zapracování, co ty lidi chtějí. Надо понимать при запуске партнеров, что люди действительно хотят. Koho mám vlastně před sebou. Кто передо мной стоит. My to nevíme. Мы это не знаем. Já to nevím. Я это не знаю. Já nemůžu soudit předem. Я не могу обсуждать человека вперед. Já se nemůžu na člověka podívat, protože já mu vidím jenom na čelo. Ani milimetr mu nevidím do hlavy. Я человеку видит только на голову, и я не вижу в его голову. Никак. Já s ním musím pracovat. Не нужно с ним работать. Je možné, že velké množství lidí se k nám registruje kvůli produktům zdraví. Может быть, что большое количество людей у нас регистрируется из-за продукции для здоровья. Je možné, že se budou registrovat kvůli Zeitgardu. Может быть, что я зарегиструю из-за цайка. Co když se někdo zaregistruje kvůli Zeitgardu Если кто-то зарегистрируется на Zeitgarд, a já mu budu vysvětlovat 3 hodiny toto. а я ему буду объяснять 3 часа вот такую структуру. To je úplně stejné, jako když potkáte vegetariána Это то же самое, когда встретите вегетарианца, a
3 hodiny mu budete dělat přednášku o tom, jak je báječný si vychutnat krvavý steak. И 3 часа вы будете рассказывать, как вкусно закусить стейк. Krvavý steak. Může se stát, že se do toho pozrací. Может быть, что ему станет очень плохо. A už v životě k vám nepůjde na večeři. И уже никогда в жизни с вами не будет ужинать. Ale je možné, že když mu dáte to, co chce, Но может быть, если вы ему дадите то, что он хотит, a vytvoříte si s ním vztah, и у вас будут хорошие отношения, možná, že za čas začne pomalinku přemýšlet o tom, že by to jednou ochutnal. может быть, через какое-то время будет думать, может быть, я попробую. Snažte se z každého partnera, kterého zaregistrujete, získat maximum. Старайтесь с каждого человека, которого вы зарегистрируете, добиться максимума. Já si vždycky sednu s těma lidma a přemýšlím nad tím, co teď budeme dělat. И я всегда встречаюсь с этими людьми, и мы думаем, чем мы будем заниматься. Koho znáte, co vaši známí, co používají za produkty. Какие у вас знакомые, чем они занимаются, чем они пользуются, Dekorativní kosmetiku, malečko dla těla, kazna tuša, plasmatik, što? чем они пользуются. Produkty dla zdravě, produkty dla krasoty. Co? A ty lidi najednou začnou chápat, my máme velký biznis. И люди сразу начинают понимать, что у нас большой бизнес. Je důležité, aby ten člověk, kterého zaregistrujete, během 10 dnů zažil úspěch. Очень важно, чтобы человек, которого вы зарегистрируете, получил в течение 10 дней успех, почувствовал, что такое успех. A ten úspěch je buď to, že nikoho zaregistruje, А успех это будто, что человек кого-то зарегистрирует anebo někoho prodá, něco prodá. или что-то продает. Když se to nepovede, И если это не удастся, tak musí mít seminář, нужно, чтобы он пришел на семинар, aby se mu zvedly emoce. чтобы он получил побольше эмоций. Ano. Pojďme se podívat, co v podstatě je tím zdrojem energie. Tím zdrojem energie je pozitivní myšlení. Сейчас посмотрим, что такое заряд энергии, что в заряде энергии, это позитивное мышление. Naše pozitivní energie jsou naše nástroje, to je naše všechno. Наша позитивная энергия, это наш... Ты снова едешь, что у тебя снова какой-то семинар? Co vám tam pořád říkají? Что вам там постоянно рассказывают? Zase necháváš děti hlídat. Снова оставляешь детей у бабушки? Potom samozřejmě zdraví. Конечно, даже здоровье. Potom noví partneři nepřibývají, Новых партнеров нет, bonus stagnuje бонус не растет. a udělám si z toho kyselý hrozný sladký cukr. А это уже для нас лимон, который нам не нравится. A takhle to funguje pořád dokola, dokud nechci. И это снова повторяется, пока я не уйду с ЛР. A to je prostě bohužel to, co se stane. А это результат. OK? Tak, přátelé. Šířku, hloubku, stavět organizace, abyste našli každý minimálně 3 kvalitní lidi pod sebou. Potom mám z toho vyjít na 21. Друзья, строим группу так, чтобы каждый из вас нашел минимум 3 жемчужины и потом работал с глубиной. OK? Tak. Na samotný závěr rekapitulace. Co děláme? Совсем в конце мы сейчас будем повторять. Чем занимаемся? Hledáme, Ищем, hledáme, ищем, hledáme. ищем. Браво. Kdo hledáte, najde. Кто ищет, тот и найдет. Koho nacházíme? Koho nacházíme? Кого мы находим? První skupina, to je ta největší, Первая группа, самая большая, MBSL, u vás. ЧДФЛ. Druhá skupina, Вторая группа это L. potom PD a D. Третья ПД и четвертая Д. Co to znamená? První skupina magoři, vdovci, smělci a lempy. Что это значит? Первая группа это чокнутые, дураки, фантазеры и ленивцы. Celý svět je nasává. Jedno v jakém sektoru, jestli to je bankovnictví, jestli to je finančnictví, jestli to je multilevel marketing, všichni se s nimi potkají. Těch je nejvíc. Весь мир с ними встречается, их побольше всех, сможете с ними встретиться в секторе, в банках, везде, в продаже, везде с ними Je встретитесь. všude. Они Je везде. nejvíc. Их побольше всех. Ještě jednou zopakujte tu skupinu. Magoři, vdovci, smělci a lempy.
Снова вот группа, которая это чокнутые, дураки, фантазеры и ленивцы. Když s takovými lidmi začnete pracovat, Если вы будете работать с такими людьми, to je hřbitov, vykopete si vlastní hrob. это вы заканчиваете свою карьеру в LA. A váš obchod bude tak. Вот ваш бизнес будет падать. Tohle je skupina hobbystů, to budou dělat jako hobby. Вторая группа это любители. Для Jsou них- OK. Но эти хорошие. Můžou to být i třeba týmoví manažeři. Может быть, они станут менеджерами. Ten obchod bude nahoru a potom to bude nahoru. Třeba 20 let. Для начала бизнес растет, и он потом растет, падает. Может быть, это так будет продолжаться 20 лет. Všichni tam budou mít OK. Все у нас будут. Все у Pak нас tady je будут. velmi zajímavá skupina, těch je velmi málo. Последняя группа, это очень интересная группа. Polodrahokami a drahokami. Это полудиаманты и диаманты. A ty budou, ten úspěch bude velmi dramaticky nahoru. И с такими людьми вы будете расти очень быстро. Když najdete diamanta, Если вы найдете диамант, to je hotový člověk, nepotřebujete nic řešit. этот человек готов к бизнесу, ему не нужно ничего рассказывать. Ten si na to připravoval celý život. Он к этому готовился всю жизнь. Znáte nějakého takového? Знаете кого-нибудь такого? Kdo? Кто? Možná, že tady jste měli příklad, možnost vidět třeba Genricha. Вы смогли увидеть такой пример, это Генрих. Proč vám to říkám? Prosím vás, s touto skupinou MBSL Почему я вам это рассказываю? С первой группой ЧТФЛ nepra- никакого времени, никакой энергии. s touto skupinkou utívíte 20%, С любителями вы сможете уделять времени где-то 20%, a s tou poslední skupinkou tím líte 80%. и с последними двумя группами вам нужно 80% энергии добавить для того, чтобы вы их našli. Tady je schrnutý celý biznis. Вот там скрыт весь бизнес. Okay? Samozřejmě po špatném úrodě je třeba znova zasít. Ну и после плохого урожая вам нужно снова засеять. Já jsem z každého 14% semináře odcházel s tím, že začínám znovu. Я после каждого семинара младших менеджеров уходили таким образом, что я начинал снова. Hledáme perly, hledáme dravce. Мы ищем жемчужины, мы ищем хищников. Abyste je našli sami, musíte být dravci. А если вы хотите найти жемчужины, хотите найти хищников, вы должны стать ими. Tak to bude vypadat. Potom to bude vypadat tak. После этого будет выглядеть как на картинке. Pak to bude vypadat tak. После этого таким образом. Budete stříbrní a budete mít 7,5 milionů až 15 milionů ročně. Будете серебряными лидерами организации, у вас будет годовой доход 7,5 миллионов рублей-15 миллионов. Pak budete mít 12 až 25 milionů ročně. После этого у вас будет 12-25 миллионов рублей в год. OK? Budete stříbrní. Já jsem ukazoval včera naši kariéru. Я вчера показывал нашу карьеру. Stříbrný organizační manažer. Takový. Серебряный лидер организации, у нас был такой бонус. Pak jsme se posunuli dál. После этого золотой лидер организации, Na platinového. платиновый 5 лидер let организации. práce. 5 лет работали A přišel takovýto bonus. и получили такой бонус. Поставили. Следующий. A na viceprezidentské pozici takový. И когда стали вице-президентами, вот у нас получился такой бонус. Jenom vám chci připomenout, že to prostě za to stojí. Я вам хочу только сказать, что этого стоит. Zažijete nádherné věci, Selé. У вас получится прекрасный момент, Селе. Splníte si všechny své cíle. Вы достигнете всех своих целей. Umožníte změnit život mnoho lidem. Вы даете возможность многим людям поменять совсем свою жизнь. Svůj život budete mít možnost prostě prožít a ne prožívat. И свою жизнь вы сможете прожить и не оставить ее просто так. LR znamená svobodu. ЛР дает свободу. A svoboda je něco nejkrásnějšího, co vůbec jako člověk může kdy získat. А свобода это самое прекрасное, что вы сможете от жизни получить. Když se každý ráno probuzíte jako svobodný člověk, co může být lepšího? Если вы с утра просыпаетесь как свободный человек, что сможет быть лучше? Potkáte s LR mnoho slavných osobností. С ЛР вы сможете встретить очень знакомые и известные лица. Dostanete uznání, které se nedá zapomenout. Получите такие оценки, которые никогда сил. A to všechno jenom proto, že jsme udělali 12 let na 20. А
А то только из-за этого, что мы сделали 12-21% линий. My jsme ve světě multilevelu takhle malinký. Мы в мире сетевого маркетинга. Если посмотрите, какой успех у нас в нашей маленькой стране, Přemýšlíte nad tím, co se může stát vám v takové velké zemi. подумайте над этим, что сможет случиться у вас. Если посмотрите, какой успех у нас в нашей маленькой стране, Přemýšlíte nad tím, co se může stát vám v takové velké zemi. подумайте над этим, что сможет случиться